ਸੋ ਭਲਿਓ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੈ, ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਕਤ ਸ਼ਫਕਤ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕਤ ਤੂੰ ਦਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਤਿਸ਼ਨਾ 32 ਬਾਪ 29 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਸ਼ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਨੀ ਦਾ ਮੁਸੰਨਫ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ 9 ਬਾਪ 27 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਚੌਧਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੌਧਰ ਕੀਤੀ। ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹੀਫਾ 5 ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਜਿਸਲੇ 22 ਤੇ 23 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਲਕਿ 23 ਐਤ ਤੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੀਣ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਕ ਤੇ ਸਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਭੂਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਫੂਸ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਣ ਡਈ ਹੈ ਗਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬਲ ਫਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕਦੂਸ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
शरीर नूं साधक ते साधक नूं शरीर बना दिता। अपनी कुर्सी का हिसाब भी नहीं लाया। तो क्या खुदा हिसाब नहीं लवेगा? खुदा हिसाब लवेगा। खुदा ऐसे लोगों नाल गल करता है, जिन्हां नूं लैके आउंदा है उन्हां नाल गल भी करता है। खुदा दी कलाम दे विच जिक्र मिलता है। खुदा ने ख्वाब के जरिए फराउन नाल गल कीती, उन्होंने ख्वाब दिखाया, जिहदे विच वेखदा की है कि समुंदर दे विचों बड़ियां तगड़ियां पलियां हुई गाइयां निकलदियां ने, ते फिर उसे समुंदर चों मरियां हुई सुक्कियां हड्डियां निकलियां हुई वो गाइयां निकलियां ने, ते जिहड़ियां तगड़ियां गाइयां सी उन्हां नूं खा गईयां। फिर उन्हें ख्वाब वेख्या कि सिट्टे बड़े पले हुए 7 सिट्टे 7 ही गाइयां। ते फिर उन्हें देखा कि उस तो बाद 7 मरियल जे छिट्टे निकले ने और वो तगड़े सिट्टियां नूं खा गए ने। बड़ा परेशान है। ये कैसा ख्वाब है? उन्हें पुछन की कोशिश की, उन्हें उहदा हल कढ़िया कि मैं पूछा ये गल की है। पता लगा कि यूसुफ कैद दे विच, शायद वो तेरा हल कढ़ सके। उन्होंने मंगाया गया, एक कैदी नूं मंगाया गया। उन्हें फिर दस्या कि 7 दौर वो है जिहड़े बड़े अच्छे ने, जिन्हां च बड़ा अनाज होएगा, बहुत अनाज होवेगा, और उस तो बाद 7 साल काल दे होणगे। जेकर 7 सालां च तू अकल कर जावें ते उस अनाज नूं संभाल जावें ते वो 7 साल जिहड़े काल दे ने उन्हां दे विच तैनूं नुकसान नहीं होवेगा। सो उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए, अनाज महफूज कर लिया। आप बचे, उन्होंने मुआशी बचे, दूसरे ममलकतां दे लोग उन्होंने करजई हो गए। 70 जाना इसराइली बचियां उस अनाज दे नाल, क्योंकि उन्हें मशवरे नूं मन लिया। अज सानू एडे एडे अच्छे मशवरा देने वाले कि हर साल वो जिहड़ी रहमत है जहमत क्यों बन जाती है। हालांकि यसाया नबी दा सहीफा 55 बाब 10 च लिखा है कि खुदावन आसमान तो मीह ते बर्फ पाउंदा है, ते फिर जिस तरह जिहड़ी चीज वो थले भेज दिंदा है, बर्फ भेज दिंदा है, उत्ते नहीं ले जांदा, क्योंकि वो रहम तरस दा भरिया आ ते वो जमीन दा ख्याल करता है। खुदा जमीन दी शदाबी, बहाली, रकैदगी, खूबसूरती दा बाइस बने ये बारिश, ये बर्फ, बोण वाले वास्ते बीज दवे, खाण वाले वास्ते रोटी दवे। ये बारिशां खुदा कोई जहमत बना के नहीं भेजदा, इत रहमत बना के भेजदा है। पर असी इनू महफूज नहीं करते, असी इनू महफूज नहीं करते। असी हिकमत ते दानिश तो काम नहीं लेंदे, असी किसी दा मशवरा नहीं लेंदे। क्या बई यूसुफ ते कैद चो आया सी? फराउन ने उस कैदी दी गल नूं
ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਸ਼ੀਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਰ ਸਲਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਅੰਸਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 27 ਬਾਬ 3 ਤੇ 4 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਹਿਮਕ ਦਾ ਜੁੰਝਲਾਣਾ, ਅਹਿਮਕ ਦਾ ਜੁੰਝਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਕ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਮਕ ਦਾ ਜੁੰਝਲਾਣਾ ਗ੍ਰਾਂਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਜ਼ਬ, ਕਹਿਰ ਤੇ ਸਖਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸਲਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਬ ਹੈ, ਕਹਿਰ, ਗਜ਼ਬ, ਸਖਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸਲਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਹਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਇਹ ਕਹਿਰ ਟਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਟਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮ ਅਕਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਸ਼ਨਾ 32 ਬਾਬ 29 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਸ਼ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਰੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਈਏ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਬੰਦ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਆਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਣਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਲਾਂ ਰੁੜਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁੜਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਮ, ਫਜ਼ਲ, ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਬਈ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ बर वक्त खुदा दा कलाम तुहाडे तक पहुँचता रहे।